बंधुगण आपण आमर यूट्यूब प्रवचन चैनल को आम स्वागत करुँ। आपण मैंने आम चैनल माध्यम आज एक नुआ तथ्य जानवा पाइबे और तथ्य आपण जी जोगेबे से होती सांस्कृतिक आवश्यक श्रीजुक्त गोविंद चंद्र पाणीग्राही सार उपस्थित अच्छा मुझे स्वागत करी। आपण मैंने जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना यही समय भर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबातु आपण मैंने सबू आम कार्यक्रम पाइपर। तेज लाइक करूँ कमेंट शेयर करूँ। सर आपको स्वागत धन्यवाद। सर आपण आमको आज आउ गोटे कथा कहे जे ये कथा पुराण संबंधित आप तो बहु गवेषणा कर पुराण उपर तब पुराण कथा आपको आज पचारुची जे आम जिते बसिक कौटी कौन एक जगार बसिक टे धर्म आलोचना करूँ पुराण आलोचना करूँ से किसी कथा उठे गोटे धर्म बक कथा उठे जे धर्म बक एमती सेमती या प्रश्न करता ये सब कथा आसे जे कि महाभारत अच्छी बोली कहुए किंतु केतक जगह आसे जे धर्म व्याध बोली जड़े किए अच्छे व्याध तो आम जानते व्याधर कम है से शिकार कर वन्य जंतु शिकार करे पुणी सी धर्म व्याध केमती है ये धर्म व्याधटी कौन एवं धर्मबक कौन या भर कौन तफात अच्छी संपर्क अच्छी आ कौ पुराण कथा अच्छे टी तार प्रमाण सहित आमको सम्यक आलोचना दिखाँ। ओम श्री परमात्मा ने नमः। भाई माने माँ माने आपण मान को आम चैनल को स्वागत करुछुं। सुंदर कथा गोटे प्रश्न करिसेंती रवि बाबू। ये दुईटी जाक कथा महाभारत कथा बोली कहुए। व्यासंक महाभारत भी अच्छी सारणक महाभारत भी अच्छी। ये जो धर्म बक एवं धर्म व्याध प्रथम आम जाचु महाभारत पांडव माने वनवास कला बेले अचानक दिने से माने तृषार्त धर्मराज युधिष्ठिर कहले भीम अरे देख कौटी पाखे जल अच्छी आण जलपान करवा बहु बाट आउरी जीवाको अच्छी शोष लगिला जीवा। तेबे भीम गले जल आनिबा जल आनिबा गला बेलू सेठी बकटी बसते गोटे बग बस से जगार गोटे ह्रद भली जगह से बकटे बस ये जो जल आने भितर को पसंती मनुष्य भाषा से बक कहले सावधान जल नहीं पार ना कहीं तमें किए ना मु मो परिचय पर देवी तमें मो प्रश्नर उत्तर देले भितर को पशु नहेले तुमको ये मरवा भीम टिके तो एक तृषार्थ एणे पुणी बलवान शंकर से भावना टिके मत किए अटकब से हसिले हसिकल कहला कि ना मुझे जल नहीं आगे भाई को दे सारे तुम प्रश्न कथा बुझा जो जल आने पशि जाता भितर को हठात चेताशून्य होगा से पड़ किसी समय डेरी हबार युधिष्ठिर पुणी अर्जुन को पठेले एमती समस्ते अर्जुन सेमती रहिले नकुल सेमती रहिले सहदेव सेमती रहिले किंतु शेष युधिष्ठिर 4 जन गले कहीं आसले कहीं जल टोपे धरिक आसा कथा कहीं घटना कौन कौन आश्चर्य कथा कौन निजे युधिष्ठिर गले जो गले युधिष्ठिर से देखले 4 जाक भाई चेताहीन होकर पड़ते बक बस से आश्चर्य बगटी बस चेताहीन है कारण तार जना पड़ी ये ह्रदर जल विषाक्त हो अरे माने जड़े एमती अवस्था पर आउ मैंने कहीं पीले मत मना कर कहले अच्छा ठीक अच्छे जल तो परिष्कार परिच्छन्न देखा सी माने युधिष्ठिर को से धर्म पुरुष कहुए जेहेतु से पुराण मतर धर्मंकर पुओ तांको भितर गोटे स्वतंत्र चेतना थिला से कहले अच्छा बगटी बसचंती एते समय धीर ध्यान भाव में मत चाहिए कारण कौन से तो तांको काम करवा कथा मीन धरवा कथा मत चाहिए दूरदृष्टि संपन्न दूरदृष्टि से पचारे कहले महात्मा आपन किए से बक उत्तर देले मनुष्य भाषा युधिष्ठिर निश्चिंत हो गले निश्चित अन्य कहीं कहले मु जड़े दक्ष मुझे ह्रद को जगिकी रही ना कहीं ना ये जलपान करने को आसे से प्रथम मो प्रश्न उत्तर देवे आपण प्रश्न करेंगे मो भाई मैंने सब मल्लिक से उत्तर देले
उत्तर दबा दूरे था मो प्रश्न शुणा पर जबरदस्त भितर पशिले सब पड़गला ना कौन समस्ते प्रकृति मरी जाइए कि ना ना मुझे मारेनि मुझे निर्दय से चेताशून्य होकर रही जानी आप आसवे निश्चित आप जापर ना मुझे जानी आप आसवे आ मो प्रश्न उत्तर देवे यक्ष बा धर्मबक से महाभारत रे अनेक प्रश्न पचरा जाइए बहुत कथा कहुई मु सबको गुड़िक आलोचना करने ये परिसर नुहे मुझे खाली गोटे कथा कहूँ युधिष्ठिर से पचारे काच वार्ता किमाश्चर्य कह पंथा कश्च मोदते ये गोटे माने मुख्य श्लोक मैंने चारिटा कथा पचारे चारोटी कथा पचारे अनेक प्रश्न पचार या छाड़देला से कहले काच वार्ता ये दुनिया सबुठ भल कथा किए कौन कथाटा प्रकृति भल युधिष्ठिर उत्तर देले जे प्रकृति ये दुनिया केवल शासक हूँ जड़े से हूँ समय बा काल ये हूँ मुख्य वार्ता ये संसार केवल वार्ता आम तो खबर कागज वार्ता पढ़ुचु न्यूज टीवी वार्ता शुणुचु किंतु युधिष्ठिर कहले ये संसार गोटे मात्र वार्ता श्रेयस्कर ना कौन ना समस्त काल ही केवल मात्र चलाऊँगी सी आनी नहीं जीव समस्त समस्त ये हूँ वार्ता से भारी खुशी है बहुत सुंदर उत्तर देला वार्ता कहते तो से कही आम सब राजा पुओ से अमुक कथा अमुक राज्य से एकदम सीधा कहीदे ये संसार केवल गोटे वार्ता काल हूँ श्रेयस्कर ताकू छाड़देला कि ना तापर से पचारे किंग आश्चर्य ये दुनिया आश्चर्य कथा कौन युधिष्ठिर कहले जे दुनिया रे गोटे मात्र आश्चर्य प्रतिदिन मनीष मरुची जो भाई बंधु मान तार अच्छा से कांधे की राम नाम सत्य है कहीं मशाणी के देखुं मशाणी की नौ जो पड़ुं से कहते आहा हा दुनिया को आसला कौन नहीं गला कि दुनिया ना रे भाई ये दुनियाटा पूरा मिछ दुनिया किंतु घरे आसी पहुँचला मत कहीं लुगा नुआ दुगा दिगला नुआ बचा इच्छा कर निश्चित बची भावी से कथा कहले जे प्रतिदिन मनुष्य निज संपर्क मानकर मृत्यु देखला परे से कहूँ मु बहुत दिन बंची दीर्घ दिन मरबी ना यहीटा हूँ सब बड़ा आश्चर्य मृत्युटा जानला परे से कहूँ मरबी तापर से कहले जे कह पंथा ताले जदि यहीटा आश्चर्य कथा तेना बाट कौन आम बंचा केमती युधिष्ठिर कहले हाँ ठीक है किसी असुविधा ना जे महाजन जनगत सह पंथा हमको महात्मा माने पुराण पुरुष माने जो पुराण पुरुष हूँ तो पुराण पुरुष माने जहाँ जहाँ सब बाट देखई आम ताकू जदि अनुसरण करूँ बाट मिलगला आउ किसी असुविधा सेटा पंथा या भितरे अनेक भाई प्रश्न करती जे सबू महापुरुष कौन समस्ते गोटे बाट देखई ना सब अलग अलग ना अलग अलग बाट अरे गोटे छोटिया श्लोकर गोटे छोट अंश मुझे कहीदे गोटे श्लोक अच्छी तार शेषांश हूँ सर्वदेव नमस्कृत्यम केशवं प्रतिगच्छति समस्त को नमस्कार कलापर से नमस्कार कथाटी जो कौटी पहुँचा केवल जन पाक पड़ जाए से गणेश को जुआर हो अन्न क्या जुआर जहाँ जुआर हो से भगवान पाक सेमती जे जेते महात्मा आसी पृथ्वी को जेते अवतार पुरुष आसी समस्त से मात्र गोटे कथा गोटे हूँ बाणी कौन ना सत्यमेव जयते ये जगत रे केवल मात्र सत्य ही जयता लाभ कर तेणु से महामानव बाणीटा को जो मैंने ग्रहण कर प्रकृत में जिते जहाँ होना कहीं सबुठी से सत्य ही रहा कि कथा ना सब बुले बुले भगवान पाखे सब तेणु से हूँ पंथा आउ कि ना तापर से पचारे जे कश्च मोदते क्यों आनंद मिल मनीष कौन आनंद पाइब सुख हम सुख लाभ कर सब मनीष कह भाई कौन करवा सब दुख कहीं सुख कहीं अरे सुख केमी पाइबे से कहते अरुणी अप्रवासी जो लोक ऋण करे नाही सामाजिक कथाटा को जो माने ऋण करती नाही एवं अधिक दिन प्रवास रहती ना ये गोटे कथा मुझे समस्त भाई भौणी मान स्मरण करदेवाई चाहूँगी
କୌଣସି ଗୋଟେ ଭାରତ ବାହାରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଯଦି କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୁଏ ଆମ ସରକାର କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି? ସେମାନେ ତ ସେ ଦେଶର ନାଗରିକତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର ଦେଶରେ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ କଲେଣି। ତେବେ ଆମେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାତୃଭୂମି ଏଠି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସ, କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରବାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ନା କୌଣସି ସମୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଜାତୀୟତା ଉପରେ ଆଘାତ କରିବ। ଜଣେ କି ଭାରତ ବାହାରେ ଅଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛି ନିଜେ ମରିଗଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଜାତୀୟତା ଉପରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆଘାତ ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅପ୍ରବାସିତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବାସରେ ରହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦବକ ଥାଏ, ଭୟ ଥାଏ, ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହନ୍ତି, ମାନସିକ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହନ୍ତି, ହୃଦୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଏବଂ ତାପରେ କହିଲେ ସାକାନ୍ନ ଭୁଞ୍ଜତେ ନର, ଯିଏ ଦିନରେ ରାତିରେ ଦିନ ତମାମ ଯିଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, ସବୁଠୁ ଯିଏ ଖାଲି ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଛି ସବୁଠୁ ସେ ବେଶୀ ଖୁସି। ଏଠି ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଏଇଟା ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପାଓ ଭୋଜି ସେ ଚାଉମିନ ଇଏ ସବୁ ପିଜା ନା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ମୋମୋ ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ଆଉ ଦୋକାନ ଉଠିଯିବ, ବିକ୍ରି ହେବନି? ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ମାନେ ବିସ୍ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରବୃଦ୍ଧି ଏଇଟା କେମିତି ହେବ? ନା ହଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠି କାହିଁକି ସାକାନ୍ନ କଥାଟା କୁହାହେଇନି ତୁମେ କେବଳ ଶାଗ ଖାଇବ, ଭାତ ଖାଇବ, ଆଉ କିଛି ଖାଇବ ନାହିଁ। ସାକାନ୍ନର ଅର୍ଥ ଏଠି ସେଇଆ। ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର କାମନା ଉପରେ ସୀମାଙ୍କନ କର। ଏଇଟା କାମନାର ସୀମାଙ୍କନ। ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଥିଲେ କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। କାମନା କେଉଁଠି ବିନାଶ ହେବନି। ସାଧୁ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଋଷିମୁନି ମାନେ, ତ କ'ଣ କାମନା ନାହିଁ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କାମନା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭବତି ଭାରତ, କାମନା କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଅବଦାନ। କାମନା କେଉଁଠି ବନ୍ଦ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଗୀତାରେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆମେ କାମନାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତାର କାରଣ ହେଉଛି ବିନାଶ ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାମନାର ସୀମାଙ୍କନ କର। କାମନା ତୁମର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି, ଅନାବଶ୍ୟକ କିଛି ଗ୍ରହଣ କର। ଖାଲି ମୌଜ ମଜଲିସ କରିବା। ଏବେ ଭାଇମାନେ ମାଆମାନେ ଶୁଣିଲେ ହସିବେ, ସାର୍ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରତିଦିନ ବାହାରୁଛି କୋଟିପତି ଲୋକ କେତେ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଇଏ କାମନାର ସୀମାଙ୍କନ ନାହିଁ? ଆରେ ଆମର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କରିବା, ନହେଲେ ଆମର ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡେ ଚଳୁନି, ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଚଳିଯିବ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ହେଲା, ଆମ ପିଲାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି 100 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି, କାର ଖଣ୍ଡେ ହେଲା, ଖଣ୍ଡେ କାର କର, କିନ୍ତୁ 2 ଖଣ୍ଡ କାର କର। ଆଉ ତୁମେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଶ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରି କାହିଁକି ଏସବୁ କରିବ? ତେଣୁ କାମନାର ସୀମାଙ୍କନ ନହେଲେ ଦୁଃଖ ଆସେ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ସାକାନ୍ନ ଭୋଜତେ ନର। ଇଏ ହେଲା ଧର୍ମ ବାକ୍ୟ କଥା। ସେଇ ମହାଭାରତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି ଯେ ଧର୍ମ ବ୍ୟାଧ। ଇଏ ଧର୍ମ ବ୍ୟାଧ କିଏ? ନା ଜଣେ ଋଷି, ଜଣେ କୌଶିକ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ତପସ୍ୟା କଲେ। ସେ ତପସ୍ୟା କରିକି ସିଦ୍ଧି ପାଇଗଲେ। ସିଦ୍ଧି ପାଇଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ତପସ୍ୟାରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ କହିବି ଭସ୍ମ ହେଇଯା, ମୋର ବାକ୍ସି ଅନୁସାରେ ସେ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। ସେଠୁ ସିଦ୍ଧି ହେଇଗଲା, ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେଇଗଲା, ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧିଟା ପାଇଲି ସେଇଟା କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ତାକୁ ସେଠୁ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଲେ, ବସିକି ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧି ହେଲା କି ନାହିଁ କେମିତି ଜାଣିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ହାତ ମାରିକି ସେଟା ଗୋଟେ ମଳଟେ। ସେ ମଳଟାକୁ ଦେଖି ଉପରକୁ ଚାହିଁଦେଲେ, ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବଗ ବସିଛି। କହିଲେ ମୁଁ ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଜଣେ ବସିଛି, ମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ମାନେ କଥାଟା ସିଦ୍ଧିଟା ପାଇଲେ କେମିତି, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ସେ କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଜଣେ ବସିଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ବଗ ସେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା, ଭସ୍ମ ହେଇଯା। ବଗ ଭସ୍ମ ହେଇଗଲା, ପାଉଁଶ ପଡ଼ିଲା ତଳେ। ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା, କହିଲେ ଯା ମୋର ସିଦ୍ଧି ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚାଲିଲେ ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ଏଥର ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ଯିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ମୋତେ ଏଇଟା ଦିଅ ସେଟା ଦିଅ, ସେମିତି କର, ମୋର ସେବା କର। ମାନେ ଆଜିକାଲି ବାବା ମାନେ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, ମୋତେ ଏମିତି କର ସେମିତି କର, ସବୁ ବହୁ କଥା। ଗାଁରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଗାଁ ସାରା ସବୁ କବାଟ ବନ୍ଦ, ଗୋଟିଏ ଘର ଦ୍ୱାର କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି। ସେଠି ସେ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ ଭିକ୍ଷାଂ ଦେହି କହିଲେ। ସେ ଘର ଭିତରୁ ଜଣେ ମା
ସେ ସେଠୁ କହିଲେ ଯେ ଅପେକ୍ଷା କରୁ, ଅପେକ୍ଷା କର। ବସିଲେ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ। ସବୁ କ'ଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ, ମାନେ ସେ ବୁଝିଲା, ମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ କଥାଟିଏ ଚିନ୍ତା କରେ। ଖାଉଥିବେ ଆଉ, କି ନହେଲେ କ'ଣ ଛୁଆ ପିଲା କଥା ବୁଝୁଥିବେ, ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେବ, ବସିଛନ୍ତି। ଏଠି ଦୁଇଟା କଥା ହେଉଛି, ମାନେ ଅତିଥି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ରହିଛୁ, ମହାଭାରତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ସେୟା ହେଲା କି ଅପେକ୍ଷା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଅତିଥି ଅପେକ୍ଷା କଲେ ମାଟି ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା, ସେ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲେ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି, ସେ ବିଳମ୍ବ କାରଣ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା ସରିଲେ ସେ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଠି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଭଗବାନ କିଂ ପ୍ରାର୍ଥୟସି, ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେବା ଦେବି। କୌଶିକ ରାଗିଗଲେ। ଆଉ ରାଗିଗଲେ ଏଇଥିପାଇଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ବଗ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷାଟା ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଆଟମ୍ ବମ୍ଟା ପରୀକ୍ଷା ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ବଗଟା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା, ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ। ସେଠୁ ସେ କହିଲା, ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ମହର୍ଷି କୌଶିକ, ମୁଁ ତପସ୍ୟା ସିଦ୍ଧ, ବାକ୍ ସିଦ୍ଧ, ଯାହା କହିବି ସେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେବି। ଏହା କହିକି ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ, ମାଟି ଟିକେ ହସିଦେଲେ। ହସିଦେଇ କହିଲେ, ମହର୍ଷି ଶାନ୍ତ ଭବ, ଆପଣ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ଶାନ୍ତ ହେବେ? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସେ ଗଛ ଉପରେ ଅଜ୍ଞାତ ଭାବରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ବଗ ମୁଁ, ମୋତେ ଭସ୍ମ କରିଦେବେ? ମାନେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ, ମହାଭାରତରେ କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଗଛ ଉପରୁ ଅଜ୍ଞାତ ଅଚେତନଶୀଳ ଯେଉଁ ବଗଟି, ସେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବାର ତାକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଲା, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଭସ୍ମ କରିଦେବେ? ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଚମକି ପଡ଼ିଲେ କୌଶିକ, କହିଲେ ମୁଁ ବଗଟାକୁ ଭସ୍ମ କରୁଛି, ଘର ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଜାଣିଲେ କେମିତି? କହିଲେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? କହିଲେ ସେଇ ତ ହେଉଛି କଥା, ଜଣେ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି କଲେ ସେ ଯେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ହେଇଗଲା, ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ସେ ଭଗବାନ ହେଇଗଲା, ବା କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିକି ପ୍ରବଚନ ମେଞ୍ଚେ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ହେଇଗଲା, ଏ କଥା ନୁହେଁ। ଆମ ଭଳିଆ ଅନେକ ଏମିତି ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛୁ, ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଉଛୁ, ଲୋକ ଭାବିବେ କ'ଣ ଭାରି ଜ୍ଞାନୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କ'ଣ କହିଲେ, କର୍ମଣ୍ୟ ବାଧିକାର, ଯେ କର୍ମରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିଲା ସତ୍ ଚିତ୍ତରେ, ସେଇ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ। ମୁଁ ମୋର କାମ ହେଉଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରିବା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲି। ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୋଷରେ ନ କହିଛନ୍ତି ଯାଅ ବୋଲି, ମୁଁ ଆସିବି କେମିତି? ଆପଣ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭଗବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର ସେ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମୋ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ମୁଁ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ଭସ୍ମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ବ୍ୟାଧ ବୃତ୍ତି ଧାରଣ କରିଥିବା ଏଇ କୌଶିକ ଋଷି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ମା ଜଣକ ହାତ ଟେକି କହିଲେ, ମହର୍ଷି ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଶିକ, ତମ ନାଁ କୌଶିକ କହୁଥିଲ, କୌଶିକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣକାରୀ ପକ୍ଷୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗିଦ୍ଧ ଶାଗୁଣା ଭଳି କହୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ନାଁଟା ଭଲ ନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚେତନା ଆସିଯାଇଥିଲା। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ମାଆ ମାନେ ଭାଇମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ପିଲାଟାର ନାଁଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଲାବେଳେ ତା କାନ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଦେବା ଦରକାର, ତା ନାଁଟା ସାର୍ଥକ ହେବ। ସେ ମା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ସାର୍ଥକ ହେଇନି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କଲେ, ଯେଉଁ ଚେତନା ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଲା, ଧର୍ମଜ୍ଞାନ ଆସିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହୁଛି, ହେ ଭଗବାନ ଆପଣ ଏବେଠାରୁ ଧର୍ମ ବ୍ୟାଧ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ କରାଯିବ। ସେଇଦିନ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ଧର୍ମ ବ୍ୟାଧ ହେଇଗଲେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ମାନେ ୟା ଭିତରେ ରହୁଛି ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା କଥା ରହୁଛି, ଗୁରୁଜନ ସେବା ରହୁଛି, ପୁଣି ସତ୍ୟ ରହୁଛି, ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ରହୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ମଣିଷ କେବେ ହେଲେ ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ରବ୍ବଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି, କି ଆଉ କାହା ପାଇଁ କରୁଛି, କି ଆଉ କାହା ପାଇଁ କରୁଛି, ମୁଁ କାହା ପାଇଁ କରୁଛି କେବଳ ଧର୍ମ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚେତନାଟା ଏଇ ଧର୍ମ ବ୍ୟାଧ କଥାରେ ସାର୍ଥକ ହେଉଛି। ଯାହା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଧର୍ମ ବ୍ୟାଧର କଥା, ଧର୍ମବକ କ'ଣ, ଧର୍ମ ବ୍ୟାଧ କ'ଣ, ଦୁଇଟି ଯାକ ମହାଭାରତର କାହାଣୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ୟା ଭିତରୁ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି, ଧର୍ମ ବକରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଯକ୍ଷ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାର୍ କହିଲେ, ଏବଂ
धर्म व्याधर मध्य दि जाए तेज दुईटा जाक ठीक अच्छी आमपाई उचित ये दुईटा जाक आम ग्रहण करवा उचित तेज जहाँ या भर आम तो निश्चित भाव में किसी शिखा पुणी परवर्ती आलोचना पर्यंत आपको विदाय दिंतु आउ एक आलोचना नहीं पुणी आम उपस्थित हूँ से पर्यंत आपण धन्यवाद सर धन्यवाद धन्यवाद।